प्यारे विद्यार्थियों यूट्यूब चैनल लर्नर्स बोहा ते तुहाडा सਭ ਦਾ स्वागत है। स्टूडेंट्स अज इस चैनल राही असी 10+2 का एक बहुत ही इंपोर्टेंट सबजैक्ट वातावरण सिक्ख्या एनवायरनमेंट एजुकेशन स्टार्ट करन जा रहे हैं। तुसी लगभग सारे स्टूडेंट्स ने अपने जो मेन स्ट्रीम के सबजैक्ट्स हैगे ने उन्हां दी स्टडी यूट्यूब तो स्टार्ट कर कीती हुई है। मेरे तो बहुत सारे स्टूडेंट इस यूट्यूब चैनल के थ्रू बायोलॉजी दी क्लासेस लै रहे हैं। अज बेटा बायोलॉजी क्लासेस के नाल नाल मैं 10+2 का एनवायरनमेंट एजुकेशन का सबजैक्ट स्टार्ट करन जा रहे हैं। यह एक कंपलसरी सबजैक्ट है जिहड़ा कि साइंस कमर्स ते आर्ट्स सारियां जां वोकेशनल सारियां स्ट्रीम्स के लिए कंपलसरी हुंदा है। एक बड़ा लाइट सबजैक्ट है, ईजी सबजैक्ट है। देखने तो सानू ये लगता है कि इस दे विच की है, बहुत सारे स्टूडेंट्स इसनूं वैसे ही इग्नोर कर रहे हैं। बट बेटा सबजैक्ट का ये नहीं हुंदा कि वो किन्ना क पढ़न नूं सौखा लगता है। जिहड़ी चीज़ सौखिया समझ लग जाती है सानू सौखी लगती है, तो जिहड़ी चीज़ समझ नहीं लगती सानू औखी लगती है। पर गल औखे जां सौखे की नहीं है, गल सबजैक्ट की इंपोर्टेंस की है, उसकी महत्ता की है। इस सबजैक्ट की आम लाइफ के विच बहुत ज़्यादा इंपोर्टेंस है। जिथे असीं इन्ने ज़्यादा सबजैक्ट पढ़ रहे हैं ਜਿਹੜੇ शायद साढ़े प्रैक्टिकल लाइफ के विच बहुत घੱਟ काम आउंदे है। थ्रैटिकल असीं सबजैक्ट पढ़ दिंने हैं, पेपर दिंने हैं, साढ़े मार्क्स आ जाते उहदे विच साढ़े काम आ रहे हैं। बट प्रैक्टिकल यूटिलिटी हर एक सबजैक्ट की उन्नी ज़्यादा नहीं हैगी जिन्नी प्रैक्टिकेबिलिटी इस एनवायरनमेंट एजुकेशन के सबजैक्ट की है। सो इसनूं एक प्रैक्टिकल सबजैक्ट के तौर पर जिंदगी के विच काम आउण वालीआं गल्लां के तौर पर असीं पढ़ना है। अज तो बाद च आपां हफ्ते दे विच 2 दिन एनवायरनमेंट एजुकेशन की क्लास लवांगे, 2 या 3 दिन। तो बड़ा लाइट मूड के विच बड़े ही ईजी मूड के विच तुसीं जिहड़ा हैगा इस सबजैक्ट नूं पढ़ना है, इसनूं समझण की कोशिश करनी है। क्योंकि बहुत सारे कंसैप्ट एनवायरनमेंट एजुकेशन के तुसीं ऑलरेडी अपनियां हुण तक दीयां क्लासां दे विच पढ़ चुके हो। इत्थे आके असीं जिन्नियां भी गल्लां सिੱਖਣੀਆਂ ने उन्हां नूं प्रैक्टिकल लाइफ दे विच अप्लाई करन की कोशिश करते हुए असीं इस सबजैक्ट नूं पढ़ना है। सो अज असीं इसका एक पहला जो चैप्टर है बायोडाइवर्सिटी जैविक विभिन्नता, जीवां की किन्नी क विभिन्नता हैगी है, किन्नी क डाइवर्सिटी हैगी है, उहदे नाल रिलेटेड चैप्टर है जिसनूं असीं स्टार्ट करांगे अज। सो सारे स्टूडेंट्स ने ध्यान नाल सुनना है। सुनन तो बाद दे विच जे किते कोई डाउट रह जांदा है, जिवें तुसीं मेरे नाल कॉन्टैक्ट दे विच रहने हो, बिल्कुल उस तरीके नाल इस सबजैक्ट के रिगार्डिंग भी कोई डाउट है तो मेरा मोबाइल नंबर मैं नीचे डिस्क्रिप्शन के भी दे दूँगा 9814558084। इस दे उत्ते तुसीं कदों भी वट्सएप के थ्रू या कॉल के थ्रू मेरे नाल कॉन्टैक्ट कर सकते हो। सो हुण आपां बिना टाइम वेस्ट किए स्टार्ट कर रहे हैं साडा अज का पहला चैप्टर जिसका नाम है बायोडाइवर्सिटी जैविक विभिन्नता। सब तो पहला तो इस गल नूं समझण की कोशिश करते हैं कि 10+2 दे विच तुसीं एनवायरनमेंट एजुकेशन सबजैक्ट दे विच पढ़ना की कुछ है। साडा सबजैक्ट का जो सिलेबस है 5 यूनिट्स के डिवाइड किया होया है। साडी पहली यूनिट बायोडाइवर्सिटी जां जैविक विभिन्नता, उस तो बाद दे विच एनवायरनमेंटल मैनेजमेंट वातावरणी प्रबंधन, टिकाऊ विकास सस्टेनेबल डिवेलपमेंट, टिकाऊ खेती सस्टेनेबल एग्रीकल्चर, एनवायरनमेंटल एक्शनस वातावरणी क्रियावां, इन्हां दे विच डिवाइड किया होया। पहली यूनिट बायोडाइवर्सिटी इसनूं असीं फरदर 3 चैप्टर बायोडाइवर्सिटी पार्ट 1 पार्ट 2 पार्ट 3 इहदे विच डिवाइड किया होया। मैं तुहानूं इत्थों जदों लैक्चर करवाउणे है समझाउणा है तो मैं तुहानूं पंजाबी मीडियम की बुक के थ्रू ही पढ़ाऊँगा। बट जे किसी स्टूडेंट ने इंग्लिश मीडियम की बुक चाहिए हुई तो उसका PDF मेरे तो WhatsApp के थ्रू मंग सकता है। इंग्लिश मीडियम की बुक जां जे किसी ने पंजाबी मीडियम की बुक भी चाहिए है तो मेरा WhatsApp नंबर 9814558084 इस नंबर के उत्ते कॉन्टैक्ट करके मेरे तो इसका PDF मंग सकता, सो दैट तुहानूं नाल पढ़ना सौखा रहे। तो तुसीं यकीन करो बेटा कि आपां इस चैप्टर नूं गल्लां बातां दे विच ही पढ़ांगे तो गल्लां बातां दे विच ही अपना इसका सिलेबस भी कंप्लीट हो जाना, पता भी नहीं लगना। बट ये जरूर लगे कि हाँ कुछ नवां सीखण नूं जरूर मिलिਆ, कुछ नवां जरूर पता लगे। सो सब तो पहला आपां गल करते हैं अपने पहले चैप्टर की बायोडाइवर्सिटी पार्ट 1। तो बेटा बायोडाइवर्सिटी पार्ट 1 दे विच आपां इंट्रोडक्शन दे विच की है, तुसीं ये देखो कि बायोडाइवर्सिटी हुंदी की है, जैविक विभिन्नता की है,
ਵਿਭਿੰਨਤਾ ਦਾ ਮਤਲਬ ਵਖਰੇਵਾਂ, ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਆਰਗੈਨਿਜ਼ਮ ਹੋਣਾ। ਜੈਵਿਕ ਦਾ ਮਤਲਬ ਜੀਵ, ਜੀਵਾਂ ਦੀ ਵਿਭਿੰਨਤਾ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਾਇਵਰਸਿਟੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਭਿੰਨਤਾ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਲਚਰ ਦੀ ਡਾਇਵਰਸਿਟੀ ਹੈ, ਕਲਚਰ ਦੀ ਵਿਭਿੰਨਤਾ ਹੈ, ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਕਲਚਰ, ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਲਚਰ ਹੈ। ਸਾਊਥ ਇੰਡੀਆ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਟੇਟਸ ਨੇ, ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਹੈ, ਕੇਰਲਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜੋ ਕਲਚਰ ਹੈ, ਨਾਰਥ ਇੰਡੀਅਨ ਸਟੇਟਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ, ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਹੈ, ਪੰਜਾਬ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਿਹਾ। ਈਸਟ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਟੇਟਸ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੈਸਟ ਬੰਗਾਲ ਹੈ, ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜੋ ਕਲਚਰ ਹੈ ਵੈਸਟ ਦੀਆਂ ਸਟੇਟਸ ਜਿਵੇਂ ਗੁਜਰਾਤ ਹੈ, ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਮੈਚ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਲਚਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਖਰੇਵਾਂ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਕਲਚਰਲ ਡਾਇਵਰਸਿਟੀ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ ਉਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇਸ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਜੀਵ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਜੀਵਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਖਰੇਵਾਂ ਹੈ। ਜੀਵਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਵਖਰੇਵਾਂ ਹੈਗਾ ਉਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਬਾਇਓਡਾਇਵਰਸਿਟੀ ਜਾਂ ਜੈਵਿਕ ਵਿਭਿੰਨਤਾ ਦਾ ਨਾਮ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਬੇਟਾ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਸੋਚੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਬੈਠੇ ਮੇਰਾ ਇਹ ਲੈਕਚਰ ਸੁਣ ਰਹੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਘਰ ਦੇ ਕਮਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਆਪਣਾ ਲੈਕਚਰ ਸੁਣ ਰਹੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਲੈਕਚਰ ਨੂੰ ਸੁਣਦੇ ਹੋਏ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਸੋਚੋ, ਆਪਣੇ ਦਿਮਾਗ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਦੜਾਓ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇਸ ਕਮਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਕਿਹੜਾ ਜੀਵਤ ਪ੍ਰਾਣੀ ਬੈਠਾ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਨਜ਼ਰ ਜਾਏਗੀ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਕੋਈ ਵੱਡਾ ਛੋਟਾ ਭੈਣ ਭਰਾ, ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਤੁਹਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਇਸ ਕਮਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਤੁਹਾਡੇ ਵਰਗੇ ਹੀ ਹੋਰ ਜੀਵ, ਮਨੁੱਖ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਉਹ ਇਸ ਕਮਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹੈ। ਬਟ ਕੀ ਇਕੱਲੇ ਮਨੁੱਖ ਹੀ ਇੱਥੇ ਜੀਵਤ ਵਸਤੂ ਨੇ? ਕੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕਮਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਕੋਈ ਵੀ ਜੀਵਤ ਵਸਤੂ ਨਹੀਂ? ਇਸ ਕੁਐਸਚਨ ਦਾ ਆਨਸਰ ਲੱਭਣ ਦੇ ਲਈ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਹੋਰ ਸੋਚੋਗੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕਮਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਊਸ ਫਲਾਈ ਜਿਵੇਂ ਮੱਖੀ ਹੈ, ਮੋਸਕੀਟੋ ਮੱਛਰ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਜਾਂ ਲੇਜ਼ਰਡ, ਵਾਲ ਲੇਜ਼ਰਡ ਕਿਰਲੀ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪੈਸਟ, ਜਿਵੇਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੋਡੈਂਟਸ, ਰੈਟਸ ਵੀ ਆ ਜਾਂਦੇ ਹੈ, ਅਤੇ ਜਾਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਬਾਥਰੂਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਕਿਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਕਰੋਚ ਵੀ ਆ ਜਾਂਦੇ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹ ਵੀ ਸਾਰੇ ਜੀਵਤ ਵਸਤੂ ਹੈ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮੌਸਮ ਹੈਗਾ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਕਿ ਭਰਿੰਡਾਂ, ਵਾਸਪ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫਿਰਦੀਆਂ ਨੇ, ਅਤੇ ਕਈ ਵਾਰੀ ਅਸੀਂ ਘਰ ਦੇ ਬਾਹਰ ਕਿਤੇ ਪੌਦੇ ਵਗੈਰਾ ਲੱਗੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉੱਥੇ ਬਟਰਫਲਾਈਜ਼ ਵਗੈਰਾ ਵੀ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਕਮਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਹੀ ਇੱਥੇ ਕਿੰਨੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਡਾਇਵਰਸਿਟੀ ਨੂੰ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਲਿਆ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਕਮਰਾ ਇਸ ਯੂਨੀਵਰਸ ਦਾ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਪਾਰਟ ਹੈ। ਇਸ ਯੂਨੀਵਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਅਸੀਂ ਇਕੱਲੇ ਆਪਣੇ ਅਰਥ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਇਸ ਅਰਥ ਨੂੰ ਦੇਖੋ ਕਿੰਨੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਪਾਂ ਕੌਂਟੀਨੈਂਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਵਾਈਡ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ। ਉਹਨਾਂ ਕੌਂਟੀਨੈਂਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਦੇਸ਼ ਨੇ, ਜਿਵੇਂ ਏਸ਼ੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਦੇਸ਼ ਭਾਰਤ ਹੈ, ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੀਆਂ ਸਟੇਟਸ ਨੇ, ਪੰਜਾਬ ਸਾਡੀ ਸਟੇਟ ਹੈ, ਇਹ 'ਚ ਕਿੰਨੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਨੇ, ਇਹ 'ਚੋਂ ਮਾਨਸਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਮੈਂ ਬੋਲ ਰਿਹਾ, ਇਹ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣ ਰਹੇ ਹੋ, ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁਣ ਰਹੇ ਹੋ। ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੇ ਸ਼ਹਿਰ ਹੋਣਗੇ, ਇਹਨਾਂ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ ਤੁਹਾਡਾ ਮੁਹੱਲਾ, ਘਰ, ਅਤੇ ਉਸ ਘਰ ਦੇ ਵੀ ਇੱਕ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਇੱਕ ਕਮਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਹੋ, ਅਤੇ ਇਸ ਕਮਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਯੂਨੀਵਰਸ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ, ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ, ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਉਹ ਕਮਰਾ ਦੇਖੋ ਕਿੰਨਾ ਛੋਟਾ ਹੈ, ਬਟ ਫਿਰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਡਾਇਵਰਸਿਟੀ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਮੈਂ ਗੱਲ ਸਿਰਫ ਇਸ ਕਰਕੇ ਦੱਸਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜੇ ਅਸੀਂ ਇੱਥੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਾਂਗੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸੋਚੋ ਕਿ ਕਿੰਨੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਡਾਇਵਰਸਿਟੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੂਗੀ। ਤਾਂ ਉਹ ਸਾਰੀ ਦੀ ਸਾਰੀ ਡਾਇਵਰਸਿਟੀ, ਉਹ ਜੀਵਾਂ ਦੀ ਡਾਇਵਰਸਿਟੀ, ਉਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਬਾਇਓਡਾਇਵਰਸਿਟੀ ਕਹਾਂਗੇ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੇਟਾ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੂਖਮ ਜੀਵ ਵੀ ਮਿਲਣਗੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਨੰਗੀ ਅੱਖ ਨਾਲ ਵੇਖ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ, ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਵੱਡੇ ਵੇਲ ਮੱਛੀ ਵਰਗੇ ਜਿਹੜੇ ਜਾਨਵਰ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਮਿਲਣਗੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਰਿੰਗਣ ਵਾਲੇ ਜੀਵ ਵੀ ਮਿਲਣਗੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੈਰਨ ਵਾਲੇ ਜੀਵ ਵੀ ਮਿਲਣਗੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਵਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉੱਡਣ ਵਾਲੇ ਜੀਵ ਵੀ ਮਿਲਣਗੇ। ਤਾਂ ਉਹ ਸਾਰੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਬਾਇਓਡਾਇਵਰਸਿਟੀ ਹੈ ਇਕੱਲੇ ਜੀਵਾਂ ਦੀ ਹੋ ਗਈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜੀਵਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਪੌਦੇ ਵੀ ਨੇ, ਪੌਦਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਵੇਲ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਜਿਹੜਾ ਕਲਾਈਂਬਰ ਹੈ, ਰਨਰ ਹੈ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਜਾਂ ਕੋਈ ਟਰੀ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਕੋਈ ਹਰਬ ਸ਼ਰਬਸ ਜਿਹੜੇ ਬਹੁਤ ਛੋਟੇ ਪੌਦੇ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹਰ ਇੱਕ ਲੈਵਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਾਨੂੰ ਡਾਇਵਰਸਿਟੀ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਛੋਟੇ ਪੌਦੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਬਹੁਤ ਲੰਬੇ ਦਰੱਖਤਾਂ ਤੱਕ ਪਏ ਆ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਪਲਾਂਟਸ ਨੇ, ਚਾਹੇ ਦੀ ਐਨੀਮਲਸ ਨੇ, ਚਾਹੇ ਦੀ ਮਾਈਕਰੋ ਆਰਗੈਨਿਜ਼ਮ, ਸੂਖਮ ਜੀਵ ਨੇ, ਹਰ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ 'ਚ ਡਾਇਵਰਸਿਟੀ ਹੈ। ਉਸੇ ਡਾਇਵਰਸਿਟੀ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਇਸ ਪਾਰਟ 1 ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਸਟੱਡੀ ਕਰਾਂਗੇ। ਤਾਂ ਅੱਗੇ ਮੂਵ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਬੇਟਾ ਬਾਇਓਡਾਇਵਰਸਿਟੀ ਜੋ ਵਰਡ ਹੈਗਾ ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਵਾਲਟਰ ਜੀ ਰੋਜ਼ਨ ਦੁਆਰਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। 1986 ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਵਰਡ ਮਿਲਿਆ, ਪਰ ਚਿੰਤਾ ਨਾ ਕਰੋ, ਸਾਨੂੰ 1986 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਲਫ਼ਜ਼ ਹੀ ਮਿਲਿਆ, ਇਹ ਟਰਮ ਹੀ ਮਿਲੀ ਹੈ ਬਾਇਓਡਾਇਵਰਸਿਟੀ। ਪਰ ਬਾਇਓਡਾਇਵਰਸਿਟੀ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਵਾਹ ਵਾਸਤਾ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਪੁਰਾਣਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਜੇ ਆਪਾਂ ਦੇਖੀਏ ਪੁਰਾਤਨ ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਾਡੇ ਇਲਾਜ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪੌਦਿਆਂ ਨੂੰ ਵਰਤ ਕੇ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਇਲਾਜ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਬਾਇਓਡਾਇਵਰਸਿਟੀ ਸਾਡੇ ਲਈ ਕੋਈ ਨਵਾਂ ਵਿਸ਼ਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਵਿਗਿਆਨੀਆਂ ਨੇ ਵੀ
ਬਾਇਓਡਾਇਵਰਸਿਟੀ ਦੀ ਮਹੱਤਤਾ ਨੂੰ ਪਹਿਚਾਣਦੇ ਹੋਏ ਇਸ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤਾਂ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੱਧਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਲੈਵਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਨੇਸ਼ਨ ਨਾਂ ਦੀ ਜੋ ਸੰਸਥਾ ਹੈ, ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਨੇਸ਼ਨ ਸੰਸਥਾ ਵੱਲੋਂ এনवायरमेंट ਦੀ ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਲਈ, ਇਸ ਦੀ ਬਚਾਅ ਦੇ ਲਈ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕਰਵਾਈ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਤਾਂ ਇਸ ਵਾਤਾਵਰਨ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਵਾਤਾਵਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਜਿਹੜੀ ਪਹਿਲੀ ਕਾਨਫਰੰਸ ਹੈ ਉਹ ਜੂਨ 1972 ਚ ਸਟਾਕਹੋਮ 'ਚ ਹੋਈ ਸੀ, ਦੂਜੀ 1992 ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੀਓ ਡੀ ਜਨੇਰੋ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਸੀ। ਤਾਂ ਇਹ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ ਪੇਪਰਾਂ ਦੇ ਪੁਆਇੰਟ ਆਫ ਵਿਊ ਤੋਂ, ਪਹਿਲੀ ਕਦੋਂ ਹੋਈ, ਦੂਜੀ ਕਦੋਂ ਹੋਈ। ਇਹ ਵੀ ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ ਕਿ ਧਰਤੀ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਵਾਤਾਵਰਨ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਬਾਇਓਡਾਇਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੇਟਾ ਫਿਰ ਅੱਜ ਜਿਹੜਾ ਟੌਪਿਕ ਮੇਨਲੀ ਆਪਾਂ ਪੜ੍ਹਨਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਹੈ ਵੈਲਿਊਜ਼ ਆਫ ਬਾਇਓਡਾਇਵਰਸਿਟੀ। ਜਾਂ ਇਹ ਕੁਐਸਚਨ ਐਵੇਂ ਵੀ ਆ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੈਵਿਕ ਵਿਭਿੰਨਤਾ ਸਾਡੇ ਲਈ ਕਿਵੇਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ। ਵਟ ਇਜ਼ ਦਾ ਇੰਪੋਰਟੈਂਸ ਆਫ ਬਾਇਓਡਾਇਵਰਸਿਟੀ, ਵਟ ਆਰ ਦਾ ਵੈਲਿਊਜ਼ ਆਫ ਬਾਇਓਡਾਇਵਰਸਿਟੀ, ਜੈਵਿਕ ਵਿਭਿੰਨਤਾ ਦੀਆਂ ਕਦਰਾਂ ਕੀਮਤਾਂ ਬਾਰੇ ਦੱਸੋ। ਤਾਂ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਦਰਾਂ ਕੀਮਤਾਂ ਸ਼ਬਦ ਹੈਗਾ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਇਸ ਦੀ ਗੱਲ ਇੱਕੋ ਹੀ ਮੋਟੀ ਜਿਹੀ ਤੁਸੀਂ ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਲਓ ਕਿ ਇੱਥੇ ਇਹ ਇਸ ਦੀ ਮਹੱਤਤਾ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇੰਪੋਰਟੈਂਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਅਸੀਂ ਪੇਪਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਬਦ ਦੇਖ ਕੇ ਉਲਝੇ ਨੇ, ਕੁਐਸਚਨ ਆਇਆ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜੈਵਿਕ ਵਿਭਿੰਨਤਾ ਦੀਆਂ ਕਦਰਾਂ ਕੀਮਤਾਂ ਦੱਸੋ, ਅਸੀਂ ਇਸ ਦਾ ਗਲਤ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਗਾ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਇਸ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ। ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਮਹੱਤਤਾ ਤੋਂ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਦੀ ਮਹੱਤਤਾ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਬਾਇਓਡਾਇਵਰਸਿਟੀ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ, ਜੈਵਿਕ ਵਿਭਿੰਨਤਾ, ਇਹ ਪੌਦੇ, ਇਹ ਜੰਤੂ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਬਹੁਤ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਤਰੀਕਿਆਂ ਨਾਲ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਨੇ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬੇਟਾ ਅਸੀਂ ਇਸ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮਹੱਤਤਾ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਉਹ ਇਕੋਲੋਜੀਕਲ ਵੈਲਿਊਜ਼ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਪ੍ਰਸਥਿਤਿਕ ਕਦਰਾਂ ਕੀਮਤਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਡੀ ਇਕੋਲੋਜੀ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ, ਸਾਡੇ এনवायरमेंट ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ, ਸਾਡੇ ਵਾਤਾਵਰਨ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਬਾਇਓਡਾਇਵਰਸਿਟੀ ਸਾਡੇ ਲਈ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈਗੀ ਹੈ ਉਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਜੇ ਬੇਟਾ ਅਸੀਂ এনवायरमेंट ਦੀ ਜਾਂ ਇਕੋਲੋਜੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਇਹਦੀਆਂ ਕਦਰਾਂ ਕੀਮਤਾਂ ਸਮਝਣ ਵਾਸਤੇ, ਇਹਦੀਆਂ ਵੈਲਿਊ ਸਮਝਣ ਵਾਸਤੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਇਕੋਲੋਜੀ ਹੁੰਦੀ ਕੀ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵਿਚਰਦੀਆਂ ਨੇ, ਮਨੁੱਖ, ਪੌਦੇ, ਜੰਤੂ, ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਜੀਵਤ ਵਸਤੂਆਂ ਨੇ, ਕੀ ਇਹ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਕੱਲੀਆਂ ਰਹਿ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ? ਨਹੀਂ, ਇਹ ਇਕੱਲੀਆਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਸਕਦੀਆਂ। ਇਸ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਦੋ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਕੰਪੋਨੈਂਟ ਅਸੀਂ ਮੰਨ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਇੱਕ ਲਿਵਿੰਗ ਤੇ ਇੱਕ ਨੌਨ ਲਿਵਿੰਗ। ਇਹ ਲਿਵਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਪੌਦੇ, ਜੰਤੂ, ਸੂਖਮ ਜੀਵ ਆ ਗਏ, ਤੇ ਨੌਨ ਲਿਵਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਲਿਵਿੰਗ ਵਸਤੂਆਂ ਦੇ ਰਹਿਣ ਦੇ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਆਕਸੀਜਨ ਹੈ, ਕਾਰਬਨ ਡਾਈਆਕਸਾਈਡ ਹੈ। ਆਕਸੀਜਨ ਸਾਨੂੰ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਕਾਰਬਨ ਡਾਈਆਕਸਾਈਡ ਨਾਲ ਪੌਦੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸੰਸਲੇਸ਼ਨ ਕਰਦੇ ਹੈ। ਪਾਣੀ ਹੈ, ਮਿੱਟੀ ਹੈ। ਹਵਾ, ਪਾਣੀ, ਮਿੱਟੀ, ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਨੌਨ ਲਿਵਿੰਗ ਆਬਜੈਕਟਸ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਅਤੇ ਲਿਵਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਪੌਦੇ, ਜੰਤੂ ਆ ਗਏ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਗੱਲ ਦੱਸੋ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਲਿਵਿੰਗ ਆਬਜੈਕਟਸ ਨੇ, ਕੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਜਿਉਂਦੀਆਂ ਜਾਗਦੀਆਂ ਵਸਤੂਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਨੌਨ ਲਿਵਿੰਗ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਰਹਿ ਸਕਦੀਆਂ? ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਹਵਾ, ਪਾਣੀ, ਮਿੱਟੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਅਸੀਂ ਰਹਿ ਸਕਦੇ? ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਸਕਦੇ। ਅਤੇ ਕੀ ਹਵਾ, ਪਾਣੀ ਅਤੇ ਮਿੱਟੀ ਆਪਦਾ ਵਜੂਦ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਫਲ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਜੇ ਜਿਉਂਦੀਆਂ ਵਸਤੂਆਂ ਨਾ ਹੋਣ? ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਉਂਦੀਆਂ ਵਸਤੂਆਂ ਹੀ ਇਹ ਸਾਰੇ ਗੈਸਾਂ ਦੇ, ਆਕਸੀਜਨ ਦਾ ਚੱਕਰ, ਕਾਰਬਨ ਡਾਈਆਕਸਾਈਡ ਦਾ ਚੱਕਰ, ਪਾਣੀ ਦਾ ਸ਼ੁੱਧੀਕਰਨ, ਜਲ ਚੱਕਰ, ਇਹ ਸਾਰਾ ਜੀਵਤ ਵਸਤੂਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਤਾਂ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਜੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਇਵੈਪੋਰੇਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਪੌਦਾ ਹੈਗਾ, ਜੇ ਪੌਦੇ ਦੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਗੱਲ ਦੱਸਾਂ, ਪੌਦਾ ਜਿੰਨਾ ਪਾਣੀ ਲੈਂਦਾ ਨਾ ਉਹਦੇ 'ਚੋਂ 98% ਪਾਣੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਪੌਦੇ ਦੇ ਪੱਤਿਆਂ ਤੋਂ ਇਵੈਪੋਰੇਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਟਰਾਂਸਪੀਰੇਸ਼ਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੇ ਰਾਹੀਂ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਪਲਾਂਟਸ ਜਿਹੜੇ ਲਿਵਿੰਗ ਹੈਗੇ ਨੇ ਉਹ ਵਾਟਰ ਸਾਈਕਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਰੋਲ ਪਲੇ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਦੋਨੋਂ ਚੀਜ਼ਾਂ, ਜੀਵਤ ਅਤੇ ਅਜੀਵਤ ਵਸਤੂਆਂ, ਸਜੀਵ ਅਤੇ ਨਿਰਜੀਵ, ਇੱਕ ਦੂਜੇ 'ਤੇ ਜੁੜੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਗਠਨ ਹੈ, ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਬੰਧਨ ਹੈ, ਉਸੇ ਨੂੰ ਹੀ ਅਸੀਂ ਇਕੋਲੋਜੀ ਬ੍ਰਾਂਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਬੇਟਾ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਇਕੋਲੋਜੀ ਪੁਆਇੰਟ ਆਫ ਵਿਊ ਤੋਂ ਲਿਵਿੰਗ ਆਬਜੈਕਟਸ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਸੋ ਮੁਫਤ ਵਾਤਾਵਰਣੀ ਸੇਵਾਵਾਂ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਆਕਸੀਜਨ ਨੂੰ ਪੈਦਾ ਕਰਨਾ, ਕੌਣ ਪੈਦਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਪੌਦੇ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈ। ਕਾਰਬਨ ਡਾਈਆਕਸਾਈਡ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣਾ, ਕਾਰਬਨ ਡਾਈਆਕਸਾਈਡ ਦਾ ਸਿੰਕ ਕੌਣ ਹੈ? ਪਲਾਂਟਸ ਉਸ ਨੂੰ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਰਹੇ। ਜਲ ਚੱਕਰ ਨੂੰ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖਣਾ, ਮੈਂ ਹੁਣੀ ਦੱਸਿਆ। ਮਿੱਟੀ ਨੂੰ ਬਚਾ ਕੇ ਰੱਖਣਾ, ਪੌਦੇ ਉੱਗਦੇ ਨੇ, ਮਿੱਟੀ ਨੂੰ ਬਚਾ ਕੇ ਰੱਖਦੇ ਨੇ, ਸੋਇਲ ਇਰੋਜ਼ਨ ਨੂੰ ਰੋਕਦੇ ਹੈਗੇ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਸਾਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਲਿਵਿੰਗ ਆਰਗੈਨਿਜ਼ਮ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਜਿੰਨੀ ਸਾਡੀ ਬਾਇਓਡਾਇਵਰਸਿਟੀ, ਜਿੰਨੀ ਸਾਡੀ ਜੈਵਿਕ ਵਿਭਿੰਨਤਾ ਹੈਗੀ ਆ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਲਈ ਇਕੋਲੋਜੀਕਲੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਇਸ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਇੱਥੇ ਸਮਝਾਈ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਜੈਵਿਕ ਵਿਭਿੰਨਤਾ ਦਾ ਇਕੋਲੋਜੀਕਲ ਰੋਲ ਕੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵਧੀਆ ਉਦਾਹਰਨ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਡੋਡੋ ਅਤੇ ਕਾਲਵਰਿਸ ਮੇਜਰ ਨਾਂ ਦੇ ਟਰੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਇਹ।
ਤਾਂ ਇਹ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਕਈ ਵਾਰ ਪੇਪਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੁੱਛ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਵੈਸੇ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੁਝ ਖਾਸ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲਸ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਇਨਵਾਇਰਮੈਂਟਲ ਫਿਨੋਮੀਨਾ ਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣ ਦੇ ਲਈ। ਤਾਂ ਡੋਡੋ ਇੱਕ ਪੰਛੀ ਹੈ, ਕਾਲਵਰਿਸ ਮੇਜਰ ਇੱਕ ਟਰੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਹ ਗੱਲ ਸਮਝੋ ਕਿ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਵਰਡ ਅਤੇ ਇੱਕ ਟਰੀ, ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਵਰਡ ਅਤੇ ਟਰੀ ਦਾ ਕੀ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਹੈ, ਉਸ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਦੇ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਦੇਖੋ ਕਿ ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੈਂਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਦਰਖਤ ਲੱਗੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਰਖਤਾਂ ਦੇ ਥੱਲੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਹੋਰ ਦਰਖਤ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਪੌਦੇ ਉੱਗਦੇ ਦੇਖੇ ਹੈ? ਕਈ ਵਾਰੀ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਦਰਖਤਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਬੀਜ ਡਿੱਗ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਨਿੰਮ ਦੀਆਂ ਨਮੋਲੀਆਂ ਆਮ ਹੀ ਡਿੱਗ ਜਾਂਦੀਆਂ ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਥੱਲੋਂ ਦਰਖਤ ਨਵੇਂ ਬਣਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੇ। ਇਹ ਤਾਂ ਗੱਲ ਅਸੀਂ ਆਮ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ ਨਾ। ਤਾਂ ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਹੋਏ? ਕਿਉਂਕਿ ਉਸਦੇ ਬੀਜ ਡਿੱਗੇ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਬੀਜ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਵੇਂ ਪੌਦੇ ਡਿਵੈਲਪ ਹੋ ਗਏ। ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਪੌਦੇ ਆਪਣੇ ਬੀਜਾਂ ਨੂੰ ਖੰਡਾਉਂਦੇ ਆ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਬੀਜਾਂ ਨੂੰ ਖੰਡਾ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਸ ਤੋਂ ਨਵੇਂ ਬੀਜ ਨਵੇਂ ਦਰਖਤ ਪੈਦਾ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਪਰ ਕਈ ਵਾਰੀ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਘਰ ਦੀ ਕੰਧ ਜਾਂ ਬਹੁਤ ਉੱਚੀ ਬਿਲਡਿੰਗ ਦੀ ਕੰਧ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਕੋਈ ਦਰਖਤ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉੱਗਦਾ ਵੇਖਿਆ ਹੋਊ। ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪਿੱਪਲ ਜਾਂ ਬੋਹੜ ਦੇ ਦਰਖਤ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਉਹ ਵੱਡੀਆਂ ਉੱਚੀਆਂ ਇਮਾਰਤਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕੰਧਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲਦੇ ਦੇਖੇ ਹੋਣਗੇ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਸਮਝਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਮੇਨ ਦਰਖਤ ਸੀ, ਨਿੰਮ ਦੀ ਅਸੀਂ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਲਈ ਸੀ, ਨਿੰਮ ਦੀ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ 'ਚ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਦੇਖ ਲਿਆ ਸੀ ਕਿ ਥੱਲੇ ਬੀਜ ਡਿੱਗ ਪਏ, ਪਰ ਦਰਖਤ ਦੇ ਬੀਜ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਬੋਹੜ ਦੇ ਜਾਂ ਪਿੱਪਲ ਦੇ ਬੀਜ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਕੰਧਾਂ ਤੱਕ ਕਿਵੇਂ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਏਡੀ ਉੱਤੇ? ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਦਾ ਰੀਜ਼ਨ ਕੀ ਸੀ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪੰਛੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਪੰਛੀ ਇਹਨਾਂ ਬੀਜਾਂ ਨੂੰ ਖਾ ਲੈਂਦੇ ਹੈ, ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਇਹ ਬੀਜ ਉਹਨਾਂ ਪੰਛੀਆਂ ਦੇ ਪੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੋ ਕੇ ਗੁਜ਼ਰਦੇ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਬੀਜਾਂ ਦੀ ਉੱਪਰਲੀ ਪਰਤ ਇੰਨੀ ਕੁ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਬੀਜ ਜਦੋਂ ਦੁਬਾਰੇ ਧਰਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿੱਗਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਦੁਬਾਰੇ ਧਰਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਛੇਤੀ ਇਹ ਉੱਗ ਜਾਂਦੇ ਹੈ। ਅਤੇ ਜੇ ਆਮ ਸਿੱਧੇ ਬੀਜ ਸਿੱਧੇ ਡਿੱਗਣ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਾਇਦ ਪਰਤ ਇੰਨੀ ਕੁ ਸਖਤ ਹੋਵੇ ਕਿ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸੌਖਾ ਦਰਖਤ ਨਾ ਉੱਗ ਸਕੇ। ਬਿਲਕੁਲ ਉਹੀ ਚੀਜ਼ ਡੋਡੋ ਅਤੇ ਕਾਲਵਰਿਸ ਮੇਜਰ ਨਾਮ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਦਰਖਤ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਹੋਇਆ ਕਿ ਇੰਡੀਅਨ ਓਸ਼ੀਅਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਮੌਰੀਸ਼ੀਅਸ ਆਈਲੈਂਡ ਹੈ, ਉਸ ਮੌਰੀਸ਼ੀਅਸ ਆਈਲੈਂਡ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਦਰਖਤ ਉੱਗਦਾ ਸੀ ਕਾਲਵਰਿਸ ਮੇਜਰ, ਪਰ ਕਾਲਵਰਿਸ ਮੇਜਰ ਹੁਣ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਰੀਜ਼ਨ ਜਦੋਂ ਪਤਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਕਾਲਵਰਿਸ ਮੇਜਰ ਡਿਸਅਪੀਅਰ ਕਿਉਂ ਹੋ ਗਿਆ, ਖਤਮ ਕਿਉਂ ਹੋ ਗਿਆ, ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਅਸਲ 'ਚ ਉਹਦੇ ਡਿਸਅਪੀਅਰ ਹੋਣ ਦਾ ਕਾਰਨ ਕੁਛ ਹੋਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਡੋਡੋ ਪੰਛੀ ਦਾ ਡਿਸਅਪੀਅਰ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਡੋਡੋ ਇੱਕ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵਰਡ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਇਹਦੇ ਬੀਜਾਂ ਨੂੰ ਖਾਂਦਾ ਸੀ, ਅਤੇ ਇਹਦੇ ਬੀਜ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਜਦੋਂ ਇਹਦੇ ਪੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ ਕੇ ਲੰਘਦੇ ਸੀ ਤਾਂ ਪੇਟ 'ਚੋਂ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਇੰਨੇ ਕੁ ਸੌਫਟ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਸੀ ਕਿ ਧਰਤੀ 'ਤੇ ਡਿੱਗ ਕੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਵੇਂ ਪੌਦੇ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਸੀ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਪੰਛੀ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਬੀਜਾਂ ਨੂੰ ਖਾਣ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ, ਤਾਂ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਬੀਜਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਖਤ ਭਾਗ ਹੈ ਉਹ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋਇਆ ਨਹੀਂ, ਅਤੇ ਜੇ ਕਦੋਂ ਕਮਜ਼ੋਰ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਦਰਖਤ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਕਿੱਥੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋਣਾ ਸੀ? ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕਾਲਵਰਿਸ ਮੇਜਰ ਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਟਰੀ ਸੀ, ਇਸ ਟਰੀ ਦੇ ਸੀਡਸ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਡਿੱਗਦੇ ਸੀ, ਪਰ ਡਿੱਗਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਆਪਣੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਵਾਂ ਪੌਦਾ ਪੈਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਰੀਜ਼ਨ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਾਹਰਲੀ ਪਰਤ ਬਹੁਤ ਸਖਤ ਸੀਗੀ। ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕੌਣ ਕਰਦਾ ਸੀ? ਡੋਡੋ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਡੋਡੋ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਪਰਤ ਜਿਹੜੀ ਕਮਜ਼ੋਰ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਤਾਂ ਕਾਲਵਰਿਸ ਮੇਜਰ ਨਾਂ ਦਾ ਟਰੀ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਹ ਡਿਸਅਪੀਅਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਤਾਂ ਇਹ ਇੱਕ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਹੈ। ਹੁਣ ਬੇਟਾ ਆਪਾਂ ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਅਨੁਵੰਸ਼ਕੀ ਕਦਰਾਂ ਕੀਮਤਾਂ ਦੀ ਜਾਂ ਜੈਨੇਟਿਕ ਵੈਲਿਊਜ਼ ਦੀ। ਜੈਨੇਟਿਕ ਵੈਲਿਊਜ਼ ਕੀ ਨੇ, ਅਨੁਵੰਸ਼ਕੀ ਕਦਰਾਂ ਕੀਮਤਾਂ ਕੀ ਨੇ? ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਸਮਝਣਾ ਪਊਗਾ ਕਿ ਅਨੁਵੰਸ਼ਿਕਤਾ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਹਰ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਜੀਵ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਬੇਟਾ, ਆਪਣੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕਰੈਕਟਰਸ ਨੇ। ਜਿਵੇਂ ਆਪਣੇ ਕਈ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਾਲ ਸਿੱਧੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਕਈਆਂ ਦੇ ਵਾਲ ਜਿਹੜੇ ਘੁੰਘਰਾਲੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਸਾਡੇ ਸਕਿਨ ਦਾ ਕੰਪਲੈਕਸ਼ਨ ਵੀ ਵੱਖਰਾ ਵੱਖਰਾ ਹੁੰਦਾ, ਕਈਆਂ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਨੀਲੀਆਂ ਨੇ, ਕਈਆਂ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਭੂਰੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ, ਤਾਂ ਕਈਆਂ ਦੀਆਂ ਕਾਲੀਆਂ ਨੇ। ਤਾਂ ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਗੁਣਾਂ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਜੀਨਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਕੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ? ਜੀਨਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਪਿਆ ਹੋਇਆ ਇੱਕ ਕੋਡ ਹੈਗਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਸਾਰੇ ਕਰੈਕਟਰਸ ਨੂੰ, ਗੁਣਾਂ ਨੂੰ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਸਾਰੇ ਜੀਵਾਂ 'ਚ ਇੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਿਭਿੰਨਤਾ ਕਿਉਂ ਹੈ? ਜੀਵਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਭਿੰਨਤਾ ਇਸ ਕਰਕੇ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪਏ ਜੀਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਭਿੰਨਤਾ ਹੈ। ਜੇ ਜੀਨ ਇੱਕੋ ਜਿਹੇ ਹੋਣਗੇ, ਮੰਨ ਲਓ ਜੀਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਘੁੰਘਰਾਲੇ ਵਾਲਾਂ ਵਾਸਤੇ ਕੋਡ ਕਰਦਾ, ਫਿਰ ਤਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਵਾਲ ਘੁੰਘਰਾਲੇ ਹੀ ਹੋਣਗੇ। ਪਰ ਨਹੀਂ, ਜੀਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੇਰੀਏਸ਼ਨ ਹੈ। ਤਾਂ ਉਸ ਵੈਲਿਊ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਬਾਇਓਡਾਇਵਰਸਿਟੀ ਇੰਨੀ ਕੁ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ, ਇੰਨੇ ਕੁ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜੀਨ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਲਾਭਦਾਇਕ ਵਰਾਇਟੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ, ਲਾਭਦਾਇਕ ਕਿਸਮਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਉਹ ਪੈਦਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਜਿਵੇਂ ਸਾਡਾ ਏਸ਼ੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਚਾਵਲ ਹੈ, ਇਹ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਰੋਗਾਂ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦੇ ਜਿਹੜੇ ਜੀਨ ਹੈਗੇ ਨੇ ਉਹ ਕਿੱਥੋਂ ਲਏ ਨੇ? ਇੱਕ ਜੰਗਲੀ ਕਿਸਮ ਤੋਂ ਲਏ ਨੇ, ਓਰੀਜ਼ਾ ਨਿਵਾਰਾ ਤੋਂ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਸੀ? ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ
ਰੋਗ ਘੱਟ ਸੀ, ਜਿਹੜਾ ਰੋਗ ਮੁਕਤ ਪੌਦਾ ਸੀ ਅਸੀਂ ਉਹ ਤੋਂ ਪੈਦਾ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਜੈਵਿਕ ਵਿਭਿੰਨਤਾ, ਜਿਵੇਂ ਸਾਡਾ ਬੈਂਕ ਹੈ ਜੀ, ਸਾਡੇ ਪੈਸੇ ਪਏ ਨੇ, ਬਿਲਕੁਲ ਉਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਜੀਨਾਂ ਦਾ ਬੈਂਕ ਹੈ ਕਿ ਇੰਨੇ ਜੀਨ, ਇੰਨੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਗੁਣਾਂ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ, ਕੁਦਰਤ ਕੋਲੇ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਗੁਣ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਜੀਨ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਪਿਆ ਹੈਗਾ। ਤਾਂ ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਪਿਆ? ਬਾਇਓਡਾਇਵਰਸਿਟੀ ਕੋਲੇ ਪਿਆ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਬਾਇਓਡਾਇਵਰਸਿਟੀ ਸਾਡੇ ਲਈ ਇੱਕ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦਾ ਜੀਨ ਬੈਂਕ ਹੈ। ਇਕਨੋਮਿਕ ਵੈਲਿਊਜ਼ ਦੀ ਗੱਲ ਸਭ ਤੋਂ ਸੌਖਾ ਅਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਕਿ ਬਾਇਓਡਾਇਵਰਸਿਟੀ ਦੀ ਇਕਨੋਮਿਕ ਵੈਲਿਊ ਕੀ ਹੈ। ਇਕਨੋਮਿਕ ਵੈਲਿਊ ਦਾ ਕੀ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਕਨੋਮਿਕਲੀ ਪੈਸੇ ਦਾ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਜੇ ਲਾਈਏ, ਸਾਨੂੰ ਪੈਸਿਆਂ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਮਦਦ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਸਾਡੀ ਆਰਥਿਕ ਮਦਦ ਕਿੰਨੀ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਸਾਡੀ ਸਾਰੀ ਆਰਥਿਕ ਮਦਦ ਹੀ ਪੌਦੇ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਦਰਖਤ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਜੰਤੂ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਬਿਲਡਿੰਗ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਜਿੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਬੈਠੇ ਹੋ, ਫਰਨੀਚਰ 'ਤੇ ਬੈਠੇ ਹੋ, ਕਿੱਥੋਂ ਆਇਆ? ਜੰਗਲਾਂ ਤੋਂ ਆਇਆ। ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਖਾਣਾ ਪੀਣਾ ਸਵੇਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸ਼ਾਮ ਤੱਕ ਦਾ ਜੋ ਭੋਜਨ ਹੈ, ਕਿੱਥੋਂ ਆਇਆ? ਬਾਇਓਡਾਇਵਰਸਿਟੀ ਤੋਂ ਆਇਆ। ਬਾਇਓਡਾਇਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਦੀ ਉਹ ਆਪਾਂ ਵੈਜੀਟੇਰੀਅਨ ਫੂਡ ਲੈ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਨੋਨ ਵੈਜੀਟੇਰੀਅਨ ਲੈ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਉਹਦਾ ਸੰਬੰਧ ਤਾਂ ਬਾਇਓਡਾਇਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਹੈ। ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਫਲ ਨੇ ਉਹ ਸਾਰੇ ਬਾਇਓਡਾਇਵਰਸਿਟੀ ਤੋਂ ਹੀ ਨੇ। ਤਾਂ ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਨਾਰਥ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਹੈਗੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕੀ ਹੈ, ਖੇਤੀ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪਲੇਨਸ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਮੈਦਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਖੇਤੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਉਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜੇ ਸਾਊਥ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਜਾਂ ਈਸਟ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਉੱਥੇ ਸਮੁੰਦਰੀ ਇਲਾਕਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਸਮੁੰਦਰੀ ਇਲਾਕਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਉਹ ਲੋਕ ਸਮੁੰਦਰ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਸਮੁੰਦਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੱਛੀਆਂ ਨੇ, ਬਾਇਓਡਾਇਵਰਸਿਟੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਖਾਣੇ ਪਾਣੇ ਦੇ ਲਈ ਅਸੀਂ ਨਿਰਭਰਤਾ ਕਿਹਦੇ 'ਤੇ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ? ਬਾਇਓਡਾਇਵਰਸਿਟੀ 'ਤੇ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਨਾ, ਜੈਵਿਕ ਵਿਭਿੰਨਤਾ 'ਤੇ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਹੈਗੀ ਹੈ ਇਕਨੋਮਿਕ ਵੈਲਿਊਜ਼। ਤਾਂ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਕਿ ਬਾਇਓਡਾਇਵਰਸਿਟੀ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜੇ ਦਰਖਤ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਜੇ ਦਰਖਤ ਜਿਹੜੇ ਬਾਇਓਡਾਇਵਰਸਿਟੀ ਇੱਕ ਪਾਰਟ ਹੈ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਲਈ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਨੇ। ਤਾਂ ਇੱਕ ਇੰਡੀਅਨ ਸਾਇੰਸ ਕਾਂਗਰਸ ਸੀਗੀ, ਇੰਡੀਅਨ ਸਾਇੰਸ ਕਾਂਗਰਸ ਹੁਣ ਵੀ ਦੇਖੋ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਬੱਚੇ ਸਾਇੰਸ ਕਾਂਗਰਸ 'ਚ ਵੀ ਪਾਰਟੀਸਪੇਟ ਕਰਦੇ ਆ। 1981 ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਰਾਣਸੀ, ਹੁਣ ਚਿਲਡਰਨ ਸਾਇੰਸ ਕਾਂਗਰਸ ਹੁੰਦੀ, ਇੰਡੀਅਨ ਸਾਇੰਸ ਕਾਂਗਰਸ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਵਾਰਾਣਸੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਰਿਸਰਚ ਪੇਪਰ ਪਬਲਿਸ਼ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜੇ ਕੋਈ ਦਰਖਤ ਦੀ ਉਮਰ 15 ਸਾਲ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਸਾਡੇ ਲਈ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਕੀਮਤ ਉਸ ਦੀ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਦਰਖਤ ਦੀ ਕੀਮਤ ਲਗਾ ਲੈਂਦੇ ਕਿੰਨੇ ਦਾ ਵਿਕੂਗਾ ਇਹ, ਪਰ ਨਹੀਂ, ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਉਹ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਕਿੰਨਾ ਹੈ। ਉਹ ਸਾਨੂੰ 15 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨੀ ਕੁ ਆਕਸੀਜਨ ਦੇ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਹਦੀ ਕੀਮਤ 2.5 ਲੱਖ ਹੈ। ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ 15 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਇੰਨਾ ਕੁ ਇਨਵਾਇਰਮੈਂਟਲ ਪੋਲਿਊਸ਼ਨ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਕਿ ਜੇ ਅਸੀਂ ਹੋਰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਸਾਡਾ 5 ਲੱਖ ਰੁਪਈਆ ਖਰਚਾ ਆਉਂਦਾ। ਉਹ ਸਾਡੀ ਅਰਥ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਉਪਜਾਊ ਸ਼ਕਤੀ ਇੰਨੀ ਕੁ ਵਧਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਅਸੀਂ ਹੋਰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਧਰਤੀ ਦੀ ਉਪਜਾਊ ਸ਼ਕਤੀ ਵਧਾਉਂਦੇ ਤਾਂ ਸਾਡਾ 2.5 ਲੱਖ ਰੁਪਈਆ ਖਰਚਾ ਆਵੇ। ਉਹ ਸਾਡੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਸਾਈਕਲਿੰਗ ਦੇ, ਵਾਟਰ ਸਾਈਕਲਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਇੰਨੀ ਕੁ ਮਦਦ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਕਿ ਉਸ ਮਦਦ 'ਤੇ ਅਸੀਂ 3 ਲੱਖ ਰੁਪਈਆ ਖਰਚਾ ਕਰ ਦਈਏ। ਪਲਾਂਟਸ ਅਤੇ ਐਨੀਮਲਸ ਨੂੰ ਜਿੰਨਾ ਕੁ ਉਸਨੇ ਆਸਰਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ 2.5 ਲੱਖ ਰੁਪਈਆ ਖਰਚਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਜਿੰਨੇ ਕੁ ਸਾਨੂੰ ਉਹਨੇ ਪ੍ਰੋਟੀਨ ਦਿੱਤੇ ਉਹ 20,000 ਰੁਪਏ ਦੇ ਨੇ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ 15 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣਾ ਦਰਖਤ ਜੇ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ 15,70,000 ਰੁਪਏ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਉਸ ਦੀ ਬਣ ਗਈ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਫ੍ਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਮੁਫਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਦੇ ਚੁੱਕੇ ਹੈ। ਤਾਂ ਇੰਨੇ ਕੁ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਦਰਖਤ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਉਹ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਤੋਂ ਸਿੱਧਾ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਚੀਜ਼, ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਦਰਖਤ ਵੱਲ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਸਾਨੂੰ ਫਲ ਨਹੀਂ ਦੇਣ ਲੱਗਦਾ ਸਾਨੂੰ ਯੂਜ਼ਲੈਸ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਨਹੀਂ, ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਉਸ ਦੀਆਂ ਐਨਵਾਇਰਮੈਂਟਲ ਵੈਲਿਊਜ਼ ਵੀ ਤਾਂ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ। ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਜੇ ਹੋਰ ਨਹੀਂ ਕੁਝ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਰਖਤ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਹਜੇ ਫਰੂਟ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਕਸੀਜਨ ਤਾਂ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਐਨਵਾਇਰਮੈਂਟਲ ਪੋਲਿਊਸ਼ਨ ਨੂੰ ਤਾਂ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਧਰਤੀ ਦੀ ਉਪਜਾਊ ਸ਼ਕਤੀ ਨੂੰ ਤਾਂ ਵਧਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਵਾਟਰ ਸਾਈਕਲਿੰਗ ਵੀ ਤਾਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪੰਛੀ ਅਤੇ ਜੰਤੂ ਨੂੰ ਆਸਰਾ ਵੀ ਤਾਂ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਸਾਰੀ ਵੈਲਿਊ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਇੰਨੇ ਕੁ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਬੇਟਾ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਦਰਖਤ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਕਰਨਾ ਕੀ ਹੈ? ਜੇ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਕੁਦਰਤ ਇੰਨਾ ਕੁਛ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਦਰਖਤ ਇੰਨਾ ਕੁਛ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਉਹਦੇ ਬਦਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਛ ਕਰਨਾ ਤਾਂ ਚਾਹੀਦਾ ਨਾ। ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਬਾਜ਼ਾਰ 'ਚੋਂ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਮੁਫਤ 'ਚ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ, ਪਰ ਪੌਦੇ ਦਾ ਦਰਖਤ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਇੰਨਾ ਕੁਛ ਮੁਫਤ ਦੇਈ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਜੇ ਉਹ ਮੁਫਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨਾ ਦੇਈ ਜਾਂਦੇ, ਸਾਡਾ ਫਰਜ਼ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ? ਸਾਡਾ ਵੀ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਬਾਇਓਡਾਇਵਰਸਿਟੀ ਨੂੰ ਬਚਾ ਕੇ ਰੱਖੀਏ। ਅਸੀਂ ਹਰ ਵਾਰ ਪੌਦੇ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਦੇਣ ਲੱਗੇ, ਉਹਦੀ ਛਾਂ ਦਾ ਆਨੰਦ ਮਾਣਨ ਲੱਗੇ, ਸੋਚੀਏ ਕਿ ਕਿੰਨੀਆਂ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਸਾਨੂੰ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਉਸ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਵੀ ਦਈਏ, ਉਸ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਵੀ ਕਰੀਏ। ਸੋ ਇਹ ਸਾਡੇ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਫਰਜ਼ ਬਣਦੇ ਆ, ਨੈਤਿਕ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਸਾਡੀਆਂ ਬਣਦੀਆਂ ਨੇ, ਫਰਜ਼ ਬਣਦੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 'ਚ ਬੇਟਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਸਾਇੰਟੀਫਿਕ ਵੈਲਿਊਜ਼ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਅਸੀਂ ਬਾਇਓਡਾਇਵਰਸਿਟੀ ਦੀ ਵੈਲਿਊਜ਼ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਬਾਇਓਡਾਇਵਰਸਿਟੀ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਬੇਟਾ ਵਿਗਿਆਨਿਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਸਾਡੇ ਬਾਇਓਟੈਕਨੋਲੋਜਿਸਟ ਨੇ BT ਕਾਟਨ ਬਣਾਈ ਹੈ। BT ਕਾਟਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਇੱਕ ਕਪਾਹ ਦੀ ਕਿਸਮ ਹੈ।
ਇਹ ਕਪਾਹ ਦੀ ਕਿਸਮ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਕੀਟ ਰੋਧੀ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਸੁੰਡੀਆਂ ਨੇ ਨਾ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੁੰਦਾ ਕੀ ਹੈ, ਕਪਾਹ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਪੱਤੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸੰਸਲੇਸ਼ਨ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਪਰ ਇਹਦੇ 'ਤੇ ਸੁੰਡੀ ਪੈ ਕੇ ਇਹਨੂੰ ਪੱਤੇ ਨੂੰ ਖਾ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਪੱਤੇ ਨੂੰ ਖਾ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਪੱਤੀ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੇ, ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸੰਸਲੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਤਾਂ ਦਰਖਤ ਪੌਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਕਪਾਹ ਦਾ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਵਿਗਿਆਨੀਆਂ ਨੇ ਕੁਦਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ, ਬਾਇਓਡਾਇਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਜੀਨ ਲੈ ਕੇ, BT ਜਿਹੜਾ ਜੀਨ ਲੈ ਕੇ BT ਕਾਟਨ ਬਣਾਈ ਹੈ। ਇਸ ਕਾਟਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ, ਕੁਦਰਤੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਟੌਕਸਿਨ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸ ਹੁੰਦੇ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਜਿਹੜਾ ਸੁੰਡੀਆਂ ਨੇ ਇਹਦੇ ਪੱਤਿਆਂ ਨੂੰ ਖਾ ਲੈਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਤਾਂ ਪੱਤਿਆਂ ਨੂੰ ਖਾ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਪੱਤਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ BT ਟੌਕਸਿਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਪ੍ਰੋਟੀਨਸ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਪ੍ਰੋਟੀਨ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪੇਟ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਲ ਕਰ ਦਿੰਦੇ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਨਾ ਤਾਂ ਕੋਈ ਕੀਟਨਾਸ਼ਕ ਦਵਾਈ ਪਾਈ, ਪਰ ਕੀਟ ਫਿਰ ਵੀ ਮਰ ਗਏ। ਕਿਵੇਂ? ਸਿਰਫ ਅਤੇ ਸਿਰਫ ਜੈਵਿਕ ਵਿਭਿੰਨਤਾ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਯੂਜ਼ ਕੀਤਾ, ਉੱਥੋਂ ਜੀਨ ਚੱਕੇ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ, ਜਿਹੜਾ ਪਿੱਛੇ ਜੀਨ ਵਾਲਾ ਸੀਗਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਜੁੜਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਹ ਵਿਗਿਆਨਿਕ ਕਦਰਾਂ ਕੀਮਤਾਂ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ ਬਾਇਓਡਾਇਵਰਸਿਟੀ ਦੀਆਂ, ਵਿਗਿਆਨਿਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਬਹੁਤ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ। ਵੈਸੇ ਵੀ ਜਿੰਨੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਬਣ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਕਿੱਥੋਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ? ਬਾਇਓਡਾਇਵਰਸਿਟੀ ਤੋਂ ਆ ਰਹੀਆਂ। ਜਿੰਨੀਆਂ ਖੋਜਾਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਕਿੱਥੋਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ? ਅਸੀਂ ਬਾਇਓਡਾਇਵਰਸਿਟੀ ਦੀ ਖੋਜ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਨੈਕਸਟ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਪੇਪਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਕੁਐਸਚਨ, ਕਿ ਦਵਾਈਆਂ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜੈਵਿਕ ਵਿਭਿੰਨਤਾ ਸਾਡੇ ਲਈ ਕਿਵੇਂ ਸਹਾਇਕ ਹੈ। ਦਵਾਈਆਂ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜਿਵੇਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਕਨੀਨ ਨਾਂ ਦੀ ਦਵਾਈ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਕਨੀਨ ਦਵਾਈ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਮਲੇਰੀਏ ਦੇ ਇਲਾਜ ਦੇ ਲਈ ਵਰਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਕਿੱਥੋਂ ਮਿਲਦੀ ਹੈ? ਸਿਨਕੋਨਾ ਟਰੀ ਤੋਂ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਸਵਾਲ, ਕਨੀਨ ਕਿੱਥੋਂ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਕਿਹੜੇ ਪੌਦੇ ਤੋਂ? ਸਿਨਕੋਨਾ ਤੋਂ। ਕਾਹਦੇ ਲਈ ਵਰਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ? ਮਲੇਰੀਏ ਦੇ ਲਈ। ਪੈਨਸਲਿਨ ਬਹੁਤ ਹੀ ਪੁਰਾਣੀ ਜਿਹੜੀ ਐਂਟੀਬਾਇਓਟਿਕ, ਸਭ ਤੋਂ ਪੁਰਾਣੀ ਐਂਟੀਬਾਇਓਟਿਕ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਕਿੱਥੋਂ ਮਿਲਦੀ? ਇੱਕ ਉੱਲੀ ਤੋਂ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਜਿਹਦਾ ਨਾਮ ਕੀ ਹੈ? ਪੈਨਸੀਲੀਅਮ। ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਐਂਟੀਬਾਇਓਟਿਕਸ ਆ ਗਏ, ਬਟ ਪੈਨਸਲਿਨ ਕੁਦਰਤ ਤੋਂ ਮਿਲਣ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਐਂਟੀਬਾਇਓਟਿਕ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਨੀਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਿੰਥੈਟਿਕ ਰੂਪ ਆ ਗਏ, ਪਰ ਸਿਨਕੋਨਾ ਟਰੀ ਤੋਂ ਮਿਲਣ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਐਕਚੁਅਲ ਕਨੀਨ ਹੈ ਉਹ ਮਲੇਰੀਏ ਦੇ ਇਲਾਜ ਦੇ ਲਈ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਡਿਜੀਟੌਕਸਿਨ ਦਵਾਈ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਫੌਕਸਗਲੋਵ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਦਿਲ ਦੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਲਈ ਵਰਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਅਗਲਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਤੁਲਸੀ, ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਦੱਸਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਕੰਮ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਵਰਤ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਮੁੱਦਤਾਂ ਤੋਂ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਬੁਖਾਰ ਅਤੇ ਖਰਾਬ ਗਲੇ ਦੇ ਉਪਚਾਰ ਲਈ ਅਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਵਰਤ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋਗੇ? ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿ ਦਵਾਈਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਬਣਦੀਆਂ। ਤੁਸੀਂ ਸੋਚੋਗੇ ਆਪਣੇ ਪੇਰੈਂਟਸ ਤੋਂ, ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਤੋਂ, ਕੋਈ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਤੁਹਾਡਾ ਦਾਦਾ ਦਾਦੀ ਕੋਈ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਪਤਾ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ। ਤਾਂ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਹੈ ਕਿ ਹੋਰ ਦਵਾਈਆਂ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੇ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਪੌਦੇ ਨੇ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਐਕਟੀਵਿਟੀ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਬੱਚੇ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜੂਨ ਦੀਆਂ ਛੁੱਟੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਬਟ ਇਸ ਵਾਰ ਆਪਾਂ ਬੇਟਾ ਲੋਕਡਾਊਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਆਪਣਾ ਉਹ ਸਮਾਂ ਲੰਘ ਗਿਆ, ਐਕਟੀਵਿਟੀਜ਼ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੋਈਆਂ। ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਐਕਟੀਵਿਟੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਇਹ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਵੱਡਿਆਂ ਤੋਂ ਇਹ ਪਤਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਕਿਹੜੀਆਂ ਕਿਹੜੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੇ ਪੌਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਾਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਜੇ ਕੋਈ ਬੱਚਾ ਇਹਦਾ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਮੈਨੂੰ ਬਣਾ ਕੇ ਦੇ ਸਕਦਾ ਅਸਾਈਨਮੈਂਟ, ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਮੇਰੇ WhatsApp ਨੰਬਰ 'ਤੇ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰੇ। ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਅਗਲਾ ਸੋਸ਼ਲ ਵੈਲਿਊ, ਸਮਾਜਿਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਵੀ ਬੇਟਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਸਾਡਾ ਕੁਦਰਤ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਹੀ ਨੇੜੇ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਰਿਹਾ। ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਪੁਰਾਣੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਕੁਦਰਤ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਹਾਂ। ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਸਾਡਾ ਕੁਦਰਤ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ। ਸਾਡੇ ਲੋਕ ਗੀਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਛੀਆਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਕੁੜੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਸਾਡੇ ਲੋਕ ਗੀਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਚਿੜੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਨਾਮ ਦੇ ਕੇ ਕੰਪੈਰੀਜ਼ਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਮੇਰਾ ਦੱਸਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਸਿਰਫ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਬਾਇਓਡਾਇਵਰਸਿਟੀ ਦਾ ਕਲਚਰ ਦੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਪੁਰਾਣਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਹੈਗਾ। ਪੂਰੇ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਸ਼ਮੀਰ ਤੋਂ ਕੰਨਿਆ ਕੁਮਾਰੀ ਤੱਕ ਤੁਲਸੀ ਅਤੇ ਪਿੱਪਲ ਨੂੰ ਪਵਿੱਤਰ ਮੰਨਿਆ ਜਾਣਾ, ਨਾਗ ਪੰਚਮੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨਾਗ ਦੀ ਪੂਜਾ ਕਰਨਾ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਬਾਇਓਡਾਇਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਹੱਦ ਤੱਕ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਪੁਰਾਣੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਹਾਂ। ਸੋ ਸਾਡਾ ਪੂਰਾ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਇਹਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਘੁੰਮਦਾ ਹੈਗਾ। ਤਾਂ ਜੇ ਅਸੀਂ ਦੇਖੀਏ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਪਿੱਪਲ ਦੇ ਪੱਤਿਆਂ ਦੀ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਆਪਣੇ ਲੋਕ ਗੀਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਕਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ +1 ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਗੀਤ ਪੜ੍ਹੇ ਆ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪੌਦਿਆਂ ਦਾ, ਪੰਛੀਆਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈਗਾ। ਸੋ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੈਕਸਟ ਹੈਗਾ ਐਸਥੈਟਿਕ ਐਂਡ ਰੀਕ੍ਰੀਏਸ਼ਨਲ ਵੈਲਿਊ। ਕਿੰਨਾ ਆਨੰਦ ਆਉਂਦਾ ਸਾਨੂੰ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕੁਦਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਅਸੀਂ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਫੁੱਲ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਖਿੜਦਾ ਹੋਇਆ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਹਿੱਲ ਸਟੇਸ਼ਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਾ ਕੇ ਉੱਥੋਂ ਦੀ ਹਵਾ ਨੂੰ, ਤਾਜ਼ੀ ਹਵਾ ਨੂੰ, ਕੁਦਰਤ ਦਾ ਆਨੰਦ ਮਾਣਦੇ ਹਾਂ, ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਮੋਰ ਨੂੰ ਪੈਲ ਪਾਉਂਦਾ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈਰਾਨੀ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਖੁਸ਼ੀ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਸਾਡਾ ਮਨੋਰੰਜਨ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਡਾ ਸਾਰਾ ਮਨੋਰੰਜਨ ਕਾਹਦੇ ਕਰਕੇ ਹੈ? ਇਹ ਸਾਡਾ ਸਾਰਾ ਦਾ ਸਾਰਾ ਮਨੋਰੰਜਨ ਜੈਵਿਕ ਵਿਭਿੰਨਤਾ ਕਰਕੇ ਹੈ। ਸੋ ਜੈਵਿਕ ਵਿਭਿੰਨਤਾ ਨੂੰ ਇਕੱਲਾ ਐਵੇਂ ਨਹੀਂ ਸਮਝਣਾ ਕਿ ਇਹ ਤਾਂ ਜੀ ਸਿਰਫ ਸਾਨੂੰ ਆਕਸੀਜਨ ਹਵਾ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਨਹੀਂ, ਇਹ ਸਾਡੀ ਸੋਹਜ ਦੇ ਲਈ, ਸਾਡੇ ਐਸਥੈਟਿਕ ਵੈਲਿਊ ਇਸ ਦੀ ਹੈ, ਰੀਕ੍ਰੀਏਸ਼ਨਲ ਵੈਲਿਊ ਇਸ ਦੀ ਹੈਗੀ ਹੈ।
ਸੋ ਬੇਟਾ ਇਹ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਵੈਲਿਊਜ਼ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਦਾ ਅਸੀਂ ਟੌਪਿਕ ਪੜ੍ਹਿਆ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਸ ਟੌਪਿਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਵਾਤਾਵਰਨ ਕੁਦਰਤ ਸਾਡੇ ਲਈ ਕੀ ਹੈ, ਇਕੋਲੋਜੀਕਲ ਵੈਲਿਊ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਜੈਨੇਟਿਕ ਵੈਲਿਊਜ਼ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ, ਸਾਡੀਆਂ ਆਰਥਿਕ ਕਦਰਾਂ ਕੀਮਤਾਂ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ, ਵਿਗਿਆਨਿਕ ਕਦਰਾਂ ਕੀਮਤਾਂ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ, ਦਵਾਈਆਂ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਵਰਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਸਮਾਜਿਕ ਕਦਰਾਂ ਕੀਮਤਾਂ ਸਾਡੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਦਾ ਅਨਿੱਖੜਵਾਂ ਅੰਗ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਇਹ ਬਾਇਓਡਾਇਵਰਸਿਟੀ ਸਾਡੀ ਸੋਚ ਦੇ ਲਈ, ਰੀਕ੍ਰੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ। ਸੋ ਬੇਟਾ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹਨਾ, ਬਾਕੀ ਦਾ ਚੈਪਟਰ ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਨੈਕਸਟ ਲੈਕਚਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਵਾਂਗੇ। ਸੋ ਘਰੇ ਬੈਠ ਕੇ ਪੜ੍ਹੋ, ਧਿਆਨ ਰੱਖੋ ਆਪਣਾ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਵੈਰੀ ਮੱਚ।